त्याच्या अगोदर दुसरं लेक्चर होतं का कोणाचं? हॅलो, येस सर. कोणाचं होतं? जाधव सरांचं. होय का? ठीक आहे. कशाबद्दल होतं ते? प्लेसमेंट बद्दल होतं. ओके, Placement. ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट बद्दल होतं काय? ठीक आहे. काय सांगितलं त्यांनी? प्लेसमेंटची प्रोसेस सांगितली, कॉलेजमधून किती प्लेसमेंट होतात, कंपन्या वगैरे माहिती दिली. बर. किती वेळानंतर जॉईन व्हायला सांगितलं होतं परत तुम्हाला? का लगेच होतं? लगेच 2 मिनिटात व्हा म्हणून सांगितलं. होय का? ठीक आहे, ठीक आहे, ओके. कारण बरेच स्टुडंट अजून जॉईन व्हायला लागलेत. "34 students are there." Okay, we will start. Actually, again, due to COVID situation, university given one notice that each subject have to reduce 20% syllabus. If 20% syllabus reduced from our syllabus, that is basic mechanical engineering. Already 50% syllabus reduced, and in 50% again, if 20% is may reduced, then after this chapter maybe our syllabus completed. म्हणजे कोणता चॅप्टर आता डिलीट होईल किंवा रिड्यूस होईल हे सांगता येत नाही, पण तशी नोटीस तर आलेली आहे. की तुम्हाला सांगितलं असेल ना तसं कोणी, का नाही सांगितलं? नाही सांगितलं. ठीक आहे. म्हणजे तसं फक्त नोटीस आले, अजून काय त्याच्यावरती ऍक्शन झालेलं नाही. ठीक आहे सर, प्रत्येक सब्जेक्ट मधले का? हा, प्रत्येक सब्जेक्ट मध्ये, कारण तुमची पुढची सेमिस्टर लगेच स्टार्ट करायची आहे. ओके सर. ठीक आहे. त्याच्यासाठी बहुतेक तसं केलं असेल त्यांनी, पण तशी फक्त नोटीस आहे, अजून काही रिडक्शन झालेलं नाही त्याच्यामध्ये. आणि तसं जर बघितलं तर मला वाटतं सगळ्याच्या पुढे आपला सिलेबस आहे का दुसरं कोण आहे अजून? फिजिक्स सर. No sir. फिजिक्सचा जास्त किती राहिला फिजिक्सचा आहे फिजिक्सचा? सर. 3 संपले. कम्प्लीट केले. तिन्ही कंप्लीट झाले का? गुड गुड. हो म्हणजे सर. आपल्या पुढे कोणतरी आहे, काय अडचण नाही. ठीक आहे. Okay, we will see what we have studied in the last lecture. So in last lecture we have started work transfer. In work transfer we have studied what is the how work transfer in the physics and how it is transfer in the thermodynamics. In thermodynamics, work transfer takes place in between system and the surrounding. So unit of the work is joule or Newton meter. Okay, and whenever we require rate of work done, at that time, we can say it is joule per second or it is power. Okay, power also having unit watt. 1 watt is equal to 1 joule per second. Okay. So we have seen notations for the work transfer. If system work on surrounding, then it is taken to be काय घ्यायला लागतं? Positive. Positive. And when surrounding work on the system, then we take it as Negative. negative. So don't forget this. After that, we have seen some examples of work transfer, in which first one is the displacement work. We have seen small derivation on that about the work transfer. So the important one is the formula, last formula, that W1 to 2 is equal to integration 1 to 2 or V1 to V2 P into dV. Okay, dV is the change in volume. Okay, so this is the displacement work. Similarly, there are different types of different
areas where work transfer takes place, in which first one is the electrical work. In electrical work, we do not work is transferred by transferring the current. Okay, so how current may transfer? This is because only of a potential difference in between 2 points. Okay, if there is 2 points and if there is potential difference, then and then only current may flow from higher level towards the lower level. So it is electrical work. Shaft work is again required some force. So here required force is a torque. Okay, as it is angular motion, so here force required is the torque and displacement is the d theta. It may be written as 2 pi nt divided by 60. Okay, divided by 60, it is means it is the rate of work done by motor on the shaft. Okay, so it is the shaft work. Then another one is the paddle wheel work. It is very important because in displacement work we have seen work done or work takes place from 1 to 2 is equal to integration p dv. Okay, but here p dv is 0 because there is no any change into the volume of a system. It does not mean that their work is 0. Okay, so here PDV is equal to 0, but delta W is not equal to 0. For that, we have taken example of curd. Okay, कर्डचं दह्याचं आपण थोडंसं एक्झाम्पल घेतलं होतं काल. त्याच्यामध्ये मी सांगितलं होतं ज्यावेळेला आपण घुसळतो त्यावेळेला त्याला आपण कर्ड ताकाला काय म्हणतो आपण इंग्लिशमध्ये? हॅलो, बटर मिल्क. बटर मिल्क. बटर मिल्क. ओके, तर त्याचं आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं काल. त्याच्यामध्ये सांगितलं होतं की ज्या वेळेला आपण रवीने रोटेशन करतो, ओके, त्याला आपण स्टिररच म्हणतो. त्यानं जे रोटेशन करतो त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी व्हॉल्यूम मध्ये काही चेंज होत नाही, पण त्याच्या आतमध्ये हीट आपल्याला ऑब्झर्व करायला मिळते. म्हणजे त्या ठिकाणी वर्क होत आहे. ठीक आहे, काहीतरी वर्क होते पण व्हॉल्यूम चेंज राहते. याचा अर्थ पीडीव्ही इज इक्वल टू 0 बट डेल्टा डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू 0. Then this is flow work of flowing fluid. This is the system, okay, where if I push piston from this side, so the same amount of piston inside, if I push inside, then on the other side the piston will move outside in the same amount, okay, same volume. Due to that, if I measure volume, total volume, then again it is same. Okay, position of volume get changed but volume is same. Okay, so in that there is no change in the volume, so W work done is equal to, in flow process, work done W1 to 2 is equal to P into V. Then heat definition. Okay, so what is mean by heat transfer? So heat and work, if we see, these are the energy transfer. Heat आणि work हे दोन्ही काय आहेत? एनर्जी ट्रान्सफर करण्याचे मीडियम आहेत. लक्षात येते का तुमच्या? एनर्जी ट्रान्सफर करण्याचे काय आहेत? हे मीडियम आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी ही गाडी आहे. ओके, याच्यामध्ये काही लोक बसलेले आहेत, तर लोक ही त्याची काय आहे? एनर्जी आहे. आणि गाडी जी आहे ही वर्क डन आहे. गाडी ज्या वेळेला मूव्ह होईल त्यावेळेला वर्क होईल असं आपण म्हणत होतो. प्रत्येक ठिकाणी एनर्जी ही ट्रान्सफर होत असते, त्याच्याशिवाय कोणतीच इफेक्ट आपल्याला दिसत नाही, कोणतेच इफेक्ट दिसत नाही. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पूर्वी आपण बघा दरवाजा आपण हाताने ढकलतो, बरोबर आहे? बरोबर आहे, आणि मग तो उघडतो किंवा बंद होतो. आणि लहान मुलांनी पहिल्यापासून हेच बघितलेलं, दरवाजा उघडतो किंवा बंद होतो. मग आता एक नवीन सिस्टम आलेला आहे बघा, ज्याच्यामध्ये दरवाजा म्हणजे काचेचा दरवाजा काय होतो? आपोआप असा उघडतो. आपण जवळ गेलो की सेन्सेशन असतात तिथं, ओके, सेन्सर बसवलेले असतात, त्याच्यानुसार काय होतं ते आपोआप उघडतो. मग तो मुलांना काय वाटतं? लहान मुलांना ही काय आहे? जादू आहे, जादू वाटते की बाबा त्या ठिकाणी आपोआप दरवाजा उघडतोय, कुठल्याही प्रकारचा फोर्स लावला नाही आपण, काहीच केलं नाही आणि आपोआप दरवाजा उघडतोय. सो इट इज जादू. ओके,
पण जसजसं आपण मोठं होत जाऊ त्यावेळेला आपल्याला लक्षात येईल की नाही असं होत नाही. त्याच्यासाठी पण आपल्याला काहीतरी फोर्स लावावा लागतो, काहीतरी एनर्जी आपल्याला यूज करावं लागते. तर त्याच्यामध्ये आपण बघतो मोटर वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी अरेंजमेंट त्या ठिकाणी केलेली आहे. ओके, त्या फक्त एका बाजूला हाईड आहेत. म्हणजे दरवाजा जर तो बंद करायचा असला, कुठल्याही प्रकारचा दरवाजा असू द्या, तो जर बंद करायचा आणि उघडायचा जर असेल तर त्याला एनर्जीची गरज आहे. ओके, म्हणजे जर तुमच्या घराचा दरवाजा अचानक हळूहळू हळूहळू बंद झाला तर त्याच्या पाठीमागं भूत वगैरे काही नसतं. ठीक आहे, तर त्याच्या पाठीमागं हळूच फ्लो होणारी एअर आहे. ओके, तर हे मला सांगायचं होतं कशासाठी की कोणतीही ज्या वेळेला इफेक्ट होत असतो तर इफेक्ट कशाचा असतो, एनर्जी ट्रान्सफर झालेल्याचा तो काय असतो, इफेक्ट असतो. ठीक आहे, मग आता हीट आणि वर्क मध्ये काय फरक आहे? हीट आणि वर्क मी मगापासून तुम्हाला सांगतोय किंवा पहिल्यापासून सांगतोय की हीट आणि वर्क हे दोन्हीही एनर्जी ट्रान्सफरचे मीडियम आहेत, माध्यम आहेत. हे दोन्हीही पॉइंट फंक्शन नाहीत. हे दोन्हीही कसे आहेत? पाथ फंक्शन आहेत. ते फक्त आपल्याला पाथ मध्ये फॉलो होतील. आणि हीट ट्रान्सफर जी आहे ती कधी होईल? आपल्याला वर्क ट्रान्सफर आपल्याला सगळीकडे बघायला मिळेल. ठीक आहे, वर्क ट्रान्सफर सगळीकडे बघायला मिळेल, प्रेशर चेंज झाला, व्हॉल्यूम चेंज झाला. पण हीट ट्रान्सफर जी आहे ही महत्वाचं म्हणजे एका पॅरामीटरशी जास्त रिलेटेड आहे, तो म्हणजे टेम्परेचर. एका जास्त म्हणण्यापेक्षा पूर्णपणे त्याच्याशी रिलेटेड आहे, ती म्हणजे टेम्परेचर डिफरन्स. फॉर एक्झाम्पल, इफ दिस इज वन system and suppose this is another system. Okay, this is system 1 and this is system 2. Okay, जर या ठिकाणी या बॉडीचं टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि या बॉडीचं टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सिअस आहे. ओके, तर हीटचं जे इंटरॅक्शन आहे ते इथं होईल का नाही होईल, म्हणजे टेम्परेचर जे आहे त्याच्यामध्ये काय फरक व्हायला चालू होईल? टेम्परेचर हे 80 डिग्री सेल्सिअस कडून या ठिकाणी या बाजूला फ्लो व्हायला चालू होईल. म्हणजे एनर्जी या 80 डिग्री सेल्सिअस कडून या सेकंड सिस्टम कडे फ्लो व्हायला चालू होईल. ओके, नेहमी सिस्टम मधून सराउंडिंग मध्येच हीट फ्लो झाली पाहिजे असं काय नाही. सिस्टम टू सिस्टम दुसरी एक सिस्टम कन्सिडर केली तर आपण त्याला कन्सिडर करू शकतो. ठीक आहे, मग या ठिकाणी या बाउंड्री जी आहे ह्या बाउंड्रीला हीट ट्रान्सफर फेनॉमेना ऑकर होत असतो. ओके, नेहमी बाउंड्री कंडिशनला काय होत असतो, हीट ट्रान्सफर होत असतं. मग हीट हे माध्यम आहे. हीट हे काय आहे, माध्यम आहे. कशाचं? एनर्जी ट्रान्सफर करण्याचं. ज्या वेळेला ह्या दोन्हीही बॉडी समान टेम्परेचरला असतील त्यावेळेला या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं हीट ट्रान्सफर ऑकर होणार नाही. म्हणजे एखादी सिस्टम घेतली आपण, ओके, त्याचं टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सिअस आहे. म्हणजे हे टेम्परेचर इकडे फ्लो होईल, बरोबर आहे. 80 डिग्री सेल्सिअसला ज्या वेळेला सिस्टम होती त्यावेळेला ही स्टेट आहे. त्याच्यानंतर हे टेम्परेचर फ्लो होईल याच्या सराउंडिंगच्या बरोबर होईल, म्हणजे 20 डिग्री सेल्सिअसला येईल, त्यावेळेला त्याची दुसरी स्टेट असणार आहे. ओके, पण ज्या वेळेला 80 डिग्री सेल्सिअसला होतं ते त्यावेळेला पण तिथं आपल्याला हीट दिसून येत नाही. आणि ज्या वेळेला ते 20 डिग्री सेल्सिअसला येऊन टेकलेलं आहे किंवा थांबलेलं आहे त्यावेळेलाही आपल्याला हीट दिसून येत नाही. तर ती हीट कुठं दिसून येते? या पाथमध्ये. हीट कुठं दिसून येते? पाथमध्ये. मी ह्याच्या अगोदर पण सांगितलं, देअरफॉर हीट इज द path function. So here it is Q integration delta of Q is equal to Q2 minus Q1. बरोबर आहे? Yes, sir. Yes, sir. काय बरोबर आहे? काय सर सांगताय मला? हे बरोबर आहे काय? सर 5 वर्षाला आपण असं नाही लिहू शकत. म्हणूनच मी इथे चुकीचं लिहिलंय. सो डेल्टा क्यू, आणि हे तुम्हाला शिकवलं मी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 to 2 और इट इज 1 Q2. हे असं का लिहू शकत नाही आहे आपण, आणि असं का लिहू शकतो? कोणी सांगेल का मला? डेल्टा क्यू निगेटिव्ह येतं.
डेल्टा क्यू निगेटिव्ह येतं. म्हणून आपण असं लिहू शकत नाही का? हो सर, ते definitely असणार. फंक्शन आहे त्यामुळे आपण लिहू शकत नाही. हा ठीक आहे. सगळ्यात महत्वाचं मी सांगतो, ह्या क्यू ची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू आपल्याकडे नाही. Q2 ची पण नाही आणि Q1 ची पण नाही. Q2 म्हणजे कुठं असायला पाहिजे? या स्टेटला असायला पाहिजे. हा समजा Q1 आहे आणि हा Q2 आहे. तर मी पहिल्यापासून सांगतोय की या स्टेटला Q1 काय आहे आपल्याला माहित नाही, बरोबर आहे, किंवा तिथं एक्झिस्टच होत नाही तिथं. त्याच्यानंतर हा जो Q2 आहे, Q हा इथं 2 आहे, तर Q2 एक्झिस्टच होत नाही त्या स्टेटला. ठीक आहे. ज्या वेळेला मग तुम्ही म्हणाल सर इथं मध्ये कसं काय एक्झिस्ट होतं? इथं मध्ये पण जर सिस्टम थांबली तर तो एक्झिस्ट होत नाही. जोपर्यंत तो फ्लो चालू आहे तोपर्यंतच तो एक्झिस्ट होतो. म्हणून त्याची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू नाही. म्हणून हे इनएक्झॅक्ट डिफरन्शिएशन आहे आणि हे पाथ फंक्शन आहे. म्हणून आपल्याला क्यू हा असा लिहावा लागतो. ओके. आता दोन्हीमध्ये पण एनर्जी ट्रान्सफर होते. ओके. दोन्हीमध्ये पण काय होते? एनर्जी ट्रान्सफर होते. हीटने ट्रान्सफर केलेली एनर्जी आणि वर्कने ट्रान्सफर केलेली एनर्जी ही एकच आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर एखादी सिस्टम घेतली आणि त्या सिस्टमला विचारलं की बाबा तुझ्यात किती एनर्जी ट्रान्सफर झाली, ठीक आहे आपण साधं एक एक्झाम्पल घेऊ म्हणजे समजेल तुम्हाला. इथं लिहितो. ठीक आहे. याच्यामध्ये मी ही क्लोज्ड सिस्टम आहे. ओके. क्लोज्ड सिस्टम म्हणजे काय असते? ज्याच्यामध्ये फक्त एनर्जी इंटरॅक्ट होऊ शकते, मॅटर इंटरॅक्ट होऊ शकत नाही. इफ आय इथं एक स्टिरर बसवला, ओके, आणि इथं मोटर बसवू, जाऊ दे आपण वजन जास्त उगाच कशाला वेळ घालवायला, मोटर बसवू डायरेक्ट आणि फिरवू त्याला. इथे एक थर्मामीटर मी बसवला. ओके. हा काय आहे? थर्मामीटर आहे. हा जवळजवळ जूलचा एक्सपेरिमेंटच आहे बरं का. जूलचा एक्सपेरिमेंट म्हटलं तरी चालेल, तुम्ही त्याने केलेला आहे. आपलं काय नाही, आपण फक्त शिकतोय सध्या. त्यांनी काय केलेलं तेवढंच शिकतोय आपण. ठीक आहे. मी पहिल्यांदा काय करतो, ह्याच्यामध्ये समजा फ्लुइड आहे. ओके. तुम्ही गॅस कन्सिडर केलं तरी चालेल. ह्याच्यामध्ये टेम्परेचर पहिल्या सुरुवातीला 20 डिग्री सेल्सिअस आहे. ओके. त्याच्यानंतर मी काय करतो, ह्या मोटर स्टार्ट करतो. मोटर स्टार्ट केल्यानंतर हा रोटेट व्हायला चालू होईल, बरोबर आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय व्हायला लागलं? वर्क ट्रान्सफर व्हायला लागलं, बरोबर आहे का? बघा, वर्क ट्रान्सफर होतंय ना इथं. येस सर. हा, सराउंडिंग मधून सिस्टम मध्ये वर्क ट्रान्सफर झालं. त्याच्यानंतर इथं हीट आहे, ही हीट पण मी ट्रान्सफर करतो. म्हणजे वर्क मधून एक एनर्जी आली याच्यामध्ये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हीट मधून एक एनर्जी आली, मी याला परत ईच लिहितो. मग ह्या सिस्टमला कळेल का की बाबा वर्क ट्रान्सफर मधून झालेली एनर्जी आणि हीट ट्रान्सफर मधून झालेली एनर्जी ही कुठली वेगळी वेगळी आहे असं सांग म्हटलं सिस्टमला, तर सिस्टम मध्ये दिसेल का ते? दिसेल का? नाही. म्हणजे दोन्हीही एनर्जी ट्रान्सफर करतात. दोघं जण जी एनर्जी ट्रान्सफर करतात ती एनर्जी पण सेम आहे. ठीक आहे. म्हणजे मी ह्या वर्क मोटर चालू केल्यानंतर इथलं टेम्परेचर आतमधलं वाढायचं. एक टेम्परेचर जर पॅरामीटर आपण कन्सिडर केला, हा वाढला तर हा इथून इथपर्यंत 40 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत वाढेल, बरोबर आहे का? वर्क ट्रान्सफर केल्यावर टेम्परेचर वाढू शकतंय का? पहिली महत्वाची गोष्ट. येस सर. वाढू शकतं, बरोबर आहे. येस. आणि त्याच्यानंतर मी याला हीट दिली. हीट दिल्यानंतर पण टेम्परेचर वाढतंय 60 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे एनर्जी जी ट्रान्सफर केली, वर्क ट्रान्सफरने केली आणि हीट ट्रान्सफरने केली. एनर्जी जी ट्रान्सफर होते ती सिस्टम सांगू शकत नाही की वर्क ट्रान्सफरने किती केली आणि हीट ट्रान्सफरने किती केली, कारण दोन्ही एनर्जी आहे, सेम आहे. ओके. समजतंय का? येस सर. हा. मग आता हे मॅक्रोस्कोपिक लेवलला झालं. मायक्रोस्कोपिक लेवलला तुम्हाला एक छोटासा डिफरन्स सांगतो याच्यामध्ये काय आहे. तर
हे तर समजलं तुम्हाला. ह्याच्यामधून मला एक सांगायचं होतं की एनर्जी ट्रान्सफर केली, वर्क न ट्रान्सफर केली काय आणि हीट न ट्रान्सफर केली काय. एनर्जी आहे, त्याचा इफेक्ट एनर्जीचा जो काय व्हायचा तो होणार आहे ऍड केल्यानंतर किंवा रिमूव्ह केल्यानंतर. ओके, तर मायक्रोस्कोपिक लेवलला काय आहे, ही काही गरज नाही आपल्याला, पण तुम्हाला जरा क्लिअर आहे, अंडरस्टँडिंग होईल. मायक्रोस्कोपिक लेवलला वर्क ही ऑर्डर्ड मोशन आहे. ऑर्डर्ड मोशन म्हणजे काय बघा, ह्याच्यामध्ये जर इथं मॉलिक्युल्स आहेत, ठीक आहे, आणि मी याला जर उचललं असं वरती, तर हे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्या सगळ्या मॉलिक्युल्सची डायरेक्शन ही या बाजूने राहते. बरोबर आहे ना. उचललं म्हणजे त्याची जी डायरेक्शन आहे मॉलिक्युल्सची, ते उचलले म्हणजे सगळे मॉलिक्युल एकाच डायरेक्शनने उचलले पाहिजेत मला, तरच तो बॉक्स पूर्ण उचलला जाईल. किंवा बॉक्स जर मी उचलला तर असं नाही की ह्यातला एखादा मॉलिक्युल ह्या डायरेक्शनला असा असेल. बरोबर आहे, म्हणजे हे एकाच डायरेक्शनने मूव्ह होतील, म्हणजे ही ऑर्डर्ड मोशन आहे वर्क म्हणजे. आता सपोज हा एक बॉक्स होता, त्याच्यामध्ये मॉलिक्युल्स होते, त्या मॉलिक्युलची मोशन बघतो मी, याला इकडून फोर्स लावला म्हणजे सगळे मॉलिक्युल या बाजूला ऑर्डर्ड झाले पाहिजेत. बरोबर आहे, सगळ्या मॉलिक्युलची मोशन या बाजूला पाहिजे. ओके, म्हणजे वर्क ट्रान्सफर कसं आहे, ऑर्डर्ड मोशन आहे. आता त्याच्याऐवजी तुम्ही दुसरं बघा. ओके, मी इथं सरफेस घेतो किंवा हीटर आहे, समजा हा हीटर आहे, आणि या ठिकाणी मी याला इलेक्ट्रिक करंट देतो, त्याच्यामुळे इथलं जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांचं व्हायब्रेशन वाढेल. इकडं पण हे व्हायब्रेशन जे आहे ते एका डिरेक्शनला नाही, कोणत्याही डिरेक्शनला होऊ शकते. इकडं होऊ शकतं, एखादा इकडं होऊ शकतो व्हायब्रेशन, एखादा इकडं होतो. ओके, त्याची डायरेक्शन इकडं असू शकते. ओके, मग हे व्हायब्रेट होत असताना याच्या भोवती असणारं जे मॉलिक्युल्स आहेत, म्हणजे आपण नेहमी बघितले की तळाच्या बाजूला असणारे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते लवकर गरम होतात. गरम झाल्यानंतर हे वरती जातात आणि जे थंड आहेत ते खाली येतात. बरोबर आहे ना. येस सर. हा, कारण त्याचे वजन मास जे आहे तो थोडस जास्त होतं, त्यामुळे ते इंटरचेंज करत राहतात. मग हे जे मॉलिक्युल्स आहेत हे सुद्धा कसे असतात, यांची जी ऑर्डर आहे ती कोणत्याही डायरेक्शनला फ्लो होतात, व्हायब्रेट होतात. ओके, म्हणून हीट, आता इथं हीट आहे आणि हे दोन जे एक्झाम्पल सांगितले मी, इथं वर्क ट्रान्सफर होत आहे. बरोबर आहे का. इथं हीट ट्रान्सफर आहे आणि इथं वर्क ट्रान्सफर आहे. म्हणून वर्क मायक्रोस्कोपिक लेवलला ऑर्डर्ड मोशन आहे आणि हीट मायक्रोस्कोपिक लेवलला डिसऑर्डर्ड मोशन आहे. मायक्रोस्कोपिक लेवलला दोन्हीही समान आहेत. ठीक आहे, फक्त टेम्परेचर डिफरन्समुळे जे इंटरॅक्शन होतं त्याला हीट ट्रान्सफर म्हणतो आपण, आणि बाकीच्या ज्या गोष्टींमुळे सगळं होतंय ते वर्क ट्रान्सफर आहे. ठीक आहे, समजलंय. येस सर. हे लक्षात ठेवा. हे सगळं झालंय ना तुम्हाला अगोदर. Now about the unit, as both are the same, so unit is also same for W and Q. Unit is joule. Unit is the joule per second. Now sign convention. साइन कन्व्हेन्शन काय बघा, ज्या वेळेला सिस्टम मधून सराउंडिंग मध्ये हीट ट्रान्सफर होते त्यावेळेला ते कसं घेतोय आपण, निगेटिव्ह घेतोय. आणि ज्या वेळेला सराउंडिंग मधून सिस्टम मध्ये हीट ट्रान्सफर होते त्यावेळेला आपण ती कशी घेतोय, पॉझिटिव्ह घेतोय. ओके, हे विसरू नका. आता वर्क मध्ये कसं होतं, सिस्टीम टू सराउंडिंग पॉझिटिव्ह, सिस्टीम टू सराउंडिंग, सिस्टीमने सराउंडिंग वरती वर्क केलं की ते पॉझिटिव्ह, आणि सराउंडिंगने सिस्टम वरती वर्क केलं की निगेटिव्ह. या ठिकाणी वर्क कसं आहे, हे वर्क ट्रान्सफर कसं आहे इथलं, कोण सांगेल का इथं वर्क ट्रान्सफर कसा आहे या सिस्टम मध्ये, निगेटिव्ह.
इथे कसं आहे निगेटिव्ह. निगेटिव्ह, कारण सिस्टम सराउंडिंग वरती सराउंडिंग सिस्टम वरती वर्क करते म्हणजे पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह? पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह. हा विसरला का काय तुम्ही? मला कन्फ्युज करायला लागलाय. सराउंडिंगने सिस्टम वरती वर्क केल्यानंतर निगेटिव्ह. निगेटिव्ह. मग इथं सराउंडिंगने सिस्टम वरती केलंय का सिस्टमने सराउंडिंग वरती केलंय हे अगोदर सांगा. सराउंडिंग सिस्टम वरती केलंय, बरोबर आहे, म्हणून हे निगेटिव्ह. आता ह्याच्यामध्ये हीट जी मी ऍड केली, बरोबर आहे, सराउंडिंगने सिस्टम मध्ये हीट काय केली? ऍड केली, बरोबर आहे का? बरोबर आहे का नाही? कन्फ्युज आहे, होय पण म्हणत नाही पण म्हणणार तुम्ही. म्हणजे इथं हीट कशी आहे मग? पॉझिटिव्ह. ठीक आहे, इथं दिलेत बघा सिम्बॉल. आता असा काय नियम नाही की बाबा ह्याला पॉझिटिव्ह घेतलं पाहिजे याला निगेटिव्हच, जसं वर्क मध्ये सांगितलं तसं. पण काहीतरी अजम्पशन, काहीतरी कन्सिडरेशन आपल्याला करावं लागतं प्रॉब्लेम्स वगैरे सॉल्व्ह करायचे असतील तर त्याच्यासाठी हे असं दिलेलं आहे. समजलं तुम्हाला हीट ट्रान्सफर म्हणजे काय आहे? येस सर. कोणी सांगेल मला? कॅन एनीवन? कोणच नाही बघा, समजते पण सांगायचं एवढं सोपं नाही. सांगा कोणतरी. टेम्परेचर डिफरन्स मुळे हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जे हीटचं फ्लो होते त्याला हीट फ्लो असं म्हणतात. हीट फ्लो ना, हीटचा फ्लो होत नाही, एनर्जीचा फ्लो होतो. ओके, हा सर. एनर्जीचा फ्लो होतो त्याला हीट ट्रान्सफर म्हणतो आपण. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा बरं का, साइन कन्व्हेन्शन परत विसरू नका. मी काय लक्षात ठेवणार नाही, मी तुम्हालाच विचारणार, कारण माझं विसरतंय. So these are similarities between heat and work. This is very important slide. मला तर वाटतं ही स्लाइड तुम्ही लिहून घ्यायला पाहिजे, सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे स्लाइड. Similarities between heat and work. What are the similarities between heat and work? So both are observed at the boundaries of the system. Heat transfer आणि work transfer कुठे होत असते? Boundary of the system. Both are the boundary phenomena. Heat and work are not property of the system. Okay, हे आपण अगोदर बघितलंच. Heat and work are not a property of a system. कारण कमी कुठे तुम्हाला सांगितलं असं की ही सिस्टम आहे, याच्या प्रॉपर्टीज आहेत मास, टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम, वर्क, हीट. नाही, म्हणजे त्या सिस्टमच्या प्रॉपर्टीज नाही, त्या सिस्टम मध्ये आपल्याला ऑब्झर्व करायला मिळत नाही. हीट अँड वर्क कॅनॉट बी स्टोअर्ड बाय द सिस्टम. हीट आणि वर्क हे त्याच्यामध्ये नाहीच, तर ते स्टोअर कुठून करणार? म्हणजे समजा एका ठिकाणी वर्क व्हायला लागलं, ओके, या ठिकाणी सिस्टम मध्ये काहीच वर्क नाही, इथून इथपर्यंत सिस्टम आली म्हणजे ती वर्क मुळेच आली, बरोबर आहे. मग याचा अर्थ नाही की इथून इथपर्यंत आल्यानंतर ही वर्क स्टोअर करते आहे सिस्टम. नाही, ते सिस्टमच्या कॅपॅसिटीमध्ये नाही, वर्कला स्टोअर करू शकत नाही किंवा हीटला पण स्टोअर करू शकत नाही. बोथ हीट अँड वर्क आर एनर्जीज इन ट्रान्झिट. दोन्ही कशा आहेत? एनर्जीज आर इन ट्रान्झिट. बोथ हीट अँड वर्क आर इन एक्झॅक्ट डिफरन्शिएशन. ओके, याची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू आपल्याला मिळत नाही. ओके, एरिया अंडर द कर्व ह्याचं जर काढायचं असेल, पुढचं तेच आहे बहुतेक. देअर मॅग्निट्यूड डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम. म्हणजे जो पाथ फॉलो करणार आहेत सिस्टम मूव्ह होताना, सिस्टम ट्रान्सफर होताना, ओके, एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेटमध्ये जो पाथ फॉलो करणार आहेत त्याच्या अंडरचा जो एरिया आहे त्याच्यावरून आपल्याला त्याचं मॅग्निट्यूड काढावं लागतं. ओके, सो दीज आर द सिमिलॅरिटीज इन बिटवीन heat and work. Now difference between heat and work. Okay, for heat to flow between system and surrounding, temperature gradient should exist. म्हणजे मी आता सांगितलं तसं हीट कशामुळे होते? फक्त टेम्परेचर डिफरन्स मुळे हीट ट्रान्सफर होते. आणि वर्क कशामुळे होतं? हे जे टेम्परेचर आहे ह्याचा काय संबंध येत नाही, म्हणजे सगळ्यांनी वर्क होऊ शकतं. ओके, सगळ्यांनी वर्क होऊ शकतं. क्वालिटेटिव्ह डिफरन्स महत्वाचे काय आहेत? Heat and work are not completely interchangeable forms of energy.
म्हणजे हीटचं वर्क मध्ये रूपांतर करता येतं, वर्कचं हीट मध्ये रूपांतर करता येतं. पण वर्क कॅन बी कम्प्लिटली कन्व्हर्टेड इनटू हीट, बट कम्प्लीट कन्व्हर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे वर्कचं हीट मध्ये रूपांतर करतो आपण. म्हणजे मगाशी जी मोटर फिरली त्याच्यामुळे जे काय वर्क ट्रान्सफर झालं त्याच्यामुळे त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं, हे 100% झालं. परंतु जो काय मी जाळ त्याला लावत होतो तो जाळ सगळ्याच्या सगळा त्या टेम्परेचर मध्येच एक्झिस्ट झाला, ठीक आहे, कन्वर्ट झाला किंवा वर्क मध्ये कन्वर्ट झाला असं होऊ शकत नाही. ठीक आहे, म्हणून वर्कला आपण हाय ग्रेड एनर्जी म्हणतो. हाय ग्रेड एनर्जी म्हणजे ती पूर्णपणे ट्रान्सफर करता येते, ती पूर्णपणे 100% ट्रान्सफर करता येते. आणि हीट जी आहे ती लो ग्रेड आहे कारण ती 100% वर्क मध्ये ट्रान्सफर करता येत नाही. मग त्याच्या खाली काय लिहिलंय, कम्प्लीट कन्व्हर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाय ग्रेड एनर्जी इज इम्पॉसिबल. जे वरच्या वाक्यात आहे तेच त्यांनी सेकंड वाक्य लिहून हे केलेलं आहे. ठीक आहे, समजलं? हे लिहून घ्या तुम्ही, खूप महत्वाची स्लाइड आहे ही. बाकीचे काय एक्झाम्पल्स आहेत पण सगळ्यावरून जो सारांश काढलेला आहे हीट वर्क म्हणजे काय आहे तर हे इथं आहे या स्लाइड मध्ये. लिहिताय ना? येस सर. हा, हे लिहून काढा Yes, sir. ही स्लाइड. मी स्क्रीनशॉट पण घ्यायला सांगितलं असता पण त्याचे तोटे आहेत. स्क्रीनशॉट घेतलेला तो स्क्रीनशॉटच राहतो, तो लिहून घेतला जात नाही परत. Attendance. With this, I will take attendance. Roll number 1, Present, sir. 2, प्रेझेंट सर. 3, प्रेझेंट सर. 4. Roll number 4, absent. 5. 5 absent. ज्योती चांदुकडे आहे काय? रोल नंबर 5, ओके. रोल नंबर 6. रोल नंबर 6 absent. 7. प्रेझेंट सर. 8. Present, sir. 9. येस सर. 10. Roll number 10 absent. 11. प्रेझेंट सर. 12. Yes, sir. 13. बंगाळे. 14. प्रेझेंट सर. Present, sir. Okay. 15. Present, sir. Okay. 16. Present, sir. 17. Present, sir. 18. येस सर. 19. 19 absent. 20. 20 absent. 21. तुमचा जर आवाज Present, sir. पोचत नसेल तर चॅट बॉक्स मध्ये टाकायचं बरं का, ज्यांचा पोचत नाही त्यांच्यासाठी सांगतोय. 21 प्रेझेंट. 22. प्रेझेंट. 22 is also. Yes, sir. 23. येस सर. 24. 24 पूजा. Yes, sir. 25. 25 absent. 26. येस सर. Okay. 27. प्रेझेंट सर. 28. प्रेझेंट सर. 29. प्रेझेंट सर. 30. 30. 31. प्रेझेंट सर. 32. 33. Yes, sir. 34. प्रेझेंट सर. 35. Present, sir.
36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, 38 absent, 39, Present, sir. 40, Yes, sir. 41, 41 absent, 41 continuously absent, 42, 42 absent, 43, 43, 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, 48, 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, 51, 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Yes, sir. 55, Present, sir. 56, 56 absent, 57, 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. okay, 60, Yes. 61, Present, sir. 62, 62, 63, Yes, sir. 64, Yes, sir. 65, Present, sir. 66, 66 absent, 66 also continuously absent, 67, 67, 68, Present, sir. okay. So roll number 4, 6, 10, 19, 20, 25, 30, 32, 38, 41, 42, 43, 48, 51, 56, 57, 62, 66, 67. These are the absent roll numbers. Okay. झालं लिहून हे? नाही सर. No, sir. ठीक आहे, घ्या लिहून घ्या जरा फास्ट. सर सेकंड असाइन मध्ये पण डायग्राम काढायची ना क्वेश्चन 2 मध्ये. हा, डायग्राम काढायच्या मशीन्सच्या, एमसीक्यूज आणि डायग्राम. फर्स्ट असाइनमेंट मध्ये पण तसंच. का? हा सगळ्या काढायच्या का Yes, sir. टर्बाईनच्या? हा हा सगळ्या डायग्राम काढायच्या. ओके. फर्स्ट मध्ये पण PDF तसंच. बनवून व्हॉट्सअप पीडीएफ बनवून ठेवा तुमच्याकडे. कुठं पाठवायच्या ते एकत्र कशा येतील त्याच्यासाठी आता चालू आहे इथं, तुम्हाला देतील तशी लिंक. ठीक आहे. Sir, dates. असाइनमेंटच्या का? हा. ठीक आहे. पहिला कधी आपला एंड झाला बघा बरं जरा, काय लक्षात आहे का कोणाला? मीच बघतो इथं. पहिल्या असाइनमेंटला तुम्ही 3/3/21 दिली आहे तारीख. किती दिले? 3/3/21. 3/3/21 दिल्या का? हा. 3/3/2021. ठीक आहे. पहिल्या असाइनमेंटला 3/3/2021 लिहून ठेवा. आणि दुसऱ्या असाइनमेंटला पण थांबा. दुसऱ्या असाइनमेंट आता आपला हा चॅप्टर थर्मोडायनामिक्स कधी चालू झाला? 8 त्या तारखेला. अगोदरची घेऊ आपण. वन सेकंड. BCME. सतरा. पहिल्याला 3/3 दिले मी. हा सर. 3/3 जे आहे ना ती काढा आणि तिथे 2/2/2021 घ्या. 2/2/2021. ठीक आहे.
आणि दुसरं जे असाइनमेंट आहे त्याला घ्या 17/2/2021. दुसऱ्या असाइनमेंटला घ्या 17/2/2021. आणि तिसऱ्या असाइनमेंटची डेट आताच लिहून घ्या. असाइनमेंट दिले नाही पण डेट आताच लिहून घ्या. मी तुम्हाला सांगतो. त्याची घ्या 7/3/2021. 2/2 17/2 आणि 7/3. ओके. येस सर. सर आधी डायग्राम काढून मग MCQ लिहायचं का? कसंही करा, काय अडचण नाही. आधी डायग्राम काढून MCQ लिहा किंवा MCQ लिहून डायग्राम काढा, काय अडचण नाही. ओके. झालं लिहायचं? येस सर. Okay, so we will stop here, and in next lecture we will see next what is next point. काय point आहे पुढचा? First law of thermodynamics. ठीक आहे. Okay. So thank you all of you.